رہے ہیں آج کل سینیٹر ہیں پروفیسر سائد صاحب. میں ان کے پاس گیا اور میں نے کہا سر اس موضوع پر کچھ کام ہوا ہے؟ انہوں نے کہا بہت کام ہوا ہے اور اللہ ان کا بھلا کرے، انہوں نے مجھے 7-8 کتابیں اس پر گفٹ کر دی. انہوں نے مجھے کتابیں گفٹ کی، ان میں سے ایک کتاب شیخ محمود احمد کی سود کی متبادل اساس تھی. اسی طرح ایک کتاب جو انگلش میں ہے ٹورڈز انٹرسٹ فری بینکنگ، یہ بھی شیخ محمود احمد کی تھی. یہ 2 کتابیں انہوں نے مجھے گفٹ کی. اس کے علاوہ محمود احمد غازی صاحب کی کتابیں، کئی ایک اور کتابیں. ان کتابوں کو میں پڑھتا رہا. کوئی دعوت تو نہیں ہے لیکن بس اتنا ہے کہ اول بالکل بچپن سے میتھس کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں، سائنس کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں، دلیل دیتا ہوں، دلیل پہچانتا ہوں، یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں، عالم نہیں ہوں. لہذا ساری بات میں نے محسوس کیا کہ اس آدمی شیخ محمود احمد کے کام میں دلیل موجود ہے. جو سسٹم اس نے انٹروڈیوس کیا ہے اس کی عجیب خوبی یہ ہے کہ وہ موجودہ سسٹم سے بھی، سر نے فرمایا موجودہ سسٹم بہت آسان ہے، یہ آسان تر ہے. جو سسٹم اس نے بتایا وہ آسان تر ہے، کہیں زیادہ آسان ہے. اور بعض ایسے ناممکن ٹیسٹوں سے گزر گیا ہے کہ حیرت ہوتی ہے، جس سے ہمارے جتنے بھی دوسرے کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی نے جتنے بھی دوسرے متبادل پیش کیا ان میں سے کوئی بھی ان ٹیسٹوں سے نہیں گزر سکا، ایک بھی نہیں. یہ ان تمام ٹیسٹوں سے کامیابی کے ساتھ گزر گیا. اور بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بعض جب کونسل کے سامنے یہ پیش ہوا یہ آئیڈیا، تو علماء کرام نے اس کے متعلق یہ کہا کہ یہ معاشی طور پہ فائدہ مند نہیں ہوگا. دینی علماء کرام نے اور ماہرین معاشیات نے کہا اس کی شرعی حیثیت واضح نہیں ہے. ہاکی کے کھلاڑی کرکٹ کھیل گئے، کرکٹ کے کھلاڑی ہاکی. بہرحال میں کوشش کروں گا کہ یہ کانسیپٹ آپ کے سامنے پیش کروں. میرا مختصر سا تعارف بھائی نے کرا ہی دیا ہے. میں ایم ایس سی اسٹیٹسٹکس میں نے پہلے کیا اور اسی حوالے سے میتھ اسٹیٹسٹکس یہ پڑھاتا رہا ہوں، ریسرچ پڑھاتا رہا ہوں. اور بعد میں نے ایم بی اے کیا. 2000 میں میرا ایم بی اے کمپلیٹ ہوا. ٹائم ملٹیپل کاؤنٹر لون. This is a diagrammatic representation about time multiple counter loan, a concept of interest-free banking invented by Sheikh Mahmood Ahmad. We have tried to make it simple for you. Diagrams are used to visually present the concept. ہم کوشش کریں گے کہ اس کو ڈائیگرامز کی مدد سے سمجھیں. اتنا میں عرض کرتا جو مقرر نہیں ہوں، لیکچرر ہوں اور لیکچر ہی کے انداز میں بات کروں گا. شاید القاب و آداب آتے نہیں ہیں، معافی چاہوں گا اس کی. اگر مزید ڈیٹیل کسی دوست کو چاہیے تو شیخ محمود احمد کی بکس، 1-2 بکس کا تو میں نے ذکر کیا. ایک تیسری بک ہے جو بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ ہے، مین اینڈ منی، وہ بھی آ گئی ہے. اس بک کو آدمی پڑھ کے مزید ڈیٹیل معلوم کر سکتا ہے. کچھ فیکٹر ایسے ہیں کہ جو ہماری اسٹڈی کو متاثر کرتے ہیں. یہ سلائیڈ اور آنے والی چند ایک سلائیڈ میں صرف ان فیکٹرز کو ہی ڈسکس کروں گا. بالفرض ایک فیکٹر ہے، ہم چیک کیسے کریں گے کہ ایک پرٹیکولر کانسیپٹ ہے وہ انٹرسٹ فری ہے؟ پتہ کیسے چلے گا؟ اسلامک اعتبار سے کیسے پتہ چلتا ہے اور اکنامکس کے اعتبار سے کیسے پتہ چلتا ہے، یہ ہم اسٹڈی کریں گے. ایک اور جو مسئلہ ہے وہ ہے کنفیوز ڈیفینیشنز کا. انٹرسٹ کی ڈیفینیشن اکنامکس میں جو بتائی جاتی ہے، ابھی آپ کے سامنے میں مائکروسافٹ انکارٹا انسائکلوپیڈیا کی ڈیفینیشن بتاؤں گا. آپ دیکھیں گے اور میں بتاؤں گا کہ اس میں کیا کنفیوژن ہے، ایک ریسرچر کے اعتبار سے اس میں کیا کنفیوژن ہے. پھر پرابلم ہے امپراپر جنرلائزیشن کا. جنرلائزیشن ہم روزمرہ زندگی میں کرتے ہیں. ہماری امی تھوڑے سے چاول چکھ کر کہتی ہے کہ سارے چاول صحیح ہیں، اس کو جنرلائزیشن کہتے ہیں. یہ سمپل سی جنرلائزیشن ہے، لیکن جنرلائزیشن ہمیشہ صحیح نہیں ہوتی. ایک آدمی نے
परिंदा देखा उड़ रहा था, दूसरा देखा उड़ रहा था, उसने कहा दुनिया के सारे परिंदे उड़ते हैं। दुनिया के सारे परिंदे नहीं उड़ते, हर जनरलाइजेशन सही नहीं होती। मैं आपको एक इम्प्रॉपर जनरलाइजेशन बताऊंगा और उसको बहुत ज्यादा कोट किया जाता है और गलत कोट किया जाता है। इसी तरह कुछ मसला है कंफ्यूज थिंकिंग का। हम ये समझते हैं कि इंटरेस्ट शायद मुसलमानों का मसला है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद मुसलमान हूँ, अल्लाह का शुक्र है। इंटरेस्ट वाकई हम लोगों का मसला है, लेकिन इससे ज्यादा इंटरेस्ट पूरी इंसानियत का मसला है। मैंने जब ये प्रेजेंटेशन एक दफा सिकॉज यूनिवर्सिटी में जहां मैं पढ़ाता हूँ वहां पेश की, तो उसमें बैठे एक ईसाई टीचर सर एंथनी जेम्स ने, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं, उन्होंने उसको सुना तो उन्होंने कहा कि मैंने आज पहली दफा एक शख्स को उन अल्फाज में बात करते सुना कि जो जुम्मे का खुतबा नहीं लगता उन टर्म्स में है कि जिसमें एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बात सुनना चाहता है। एक और दूसरे उसने ये कहा कि ये इससे सिर्फ मुसलमानों के आंखों को ठंडक नहीं मिलेगी, ये तो पूरी इंसानियत की चीज है, पूरी इंसानियत को फायदा मिलेगा। यह मसला पूरी इंसानियत का है, मुसलमानों का नहीं है। और एक बात अर्ज करता जाऊं, ये मामलात का मसला है, इबादत का मसला नहीं है। मामलात का मसला है तो बेहतर यह है कि इसे इंसान की बुनियाद पर डिजाइन करो, इसे मुसलमान की बुनियाद पे, ईमान की बुनियाद पर डिजाइन मत करो। इसी तरह एक मसला है द प्रॉब्लम ऑफ स्कैर्सिटी ऑफ मनी। मनी बहुत कम है। इकोनॉमिक का उसूल है कि जो चीज कम होती है उसकी कीमत लगती है। मनी कम है लिहाजा उसकी कीमत है इंटरेस्ट, आपको पे करना पड़ेगा। हम ये पढ़ेंगे कि ये जो मनी की स्कैर्सिटी है ये आर्टिफिशियल है, ये नेचुरल नहीं है, इसको खत्म किया जा सकता है। और वो बात कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, इंटरेस्ट की वो जो जरूरत है वो ही खत्म की जा सकती है। और हम ये भी पढ़ेंगे कि मोर मनी की क्या इंपॉर्टेंस है, इस बात को पढ़ेंगे। आने वाले कई एक स्लाइड इसी पर हैं। सबसे पहले इस चेक की बात हो जाए। चेक कैसे करेंगे कि एक पर्टिकुलर बैंकिंग कॉन्सेप्ट है वो फ्री ऑफ इंटरेस्ट है। दो चेक्स हैं हमारे पास, एक इस्लामिक है, एक इकोनॉमिक चेक है। इस्लामिक चेक तो ये है, मुझे जिस आलिम के भी मिलने की बात होती है, जब भी मैं कंसेप्ट पेश करता हूँ फौरी तौर पे इस हदीस का जिसका मफहूम मैं अर्ज कर रहा हूँ, वो कहते हैं हर वो कर्ज जो नफे को खींचने वाला हो सूदी कर्ज है। मुझे याद है एक आलिम से मैंने बात की तो उन्होंने कहा उबैद तुम सूद से बचने की बात करते हो, सूद से मैं नहीं बचा। मैं कहा मौलाना साहब कैसे कहते हैं, क्या कह रहे हैं? कहने लगा ये जो मस्जिद में काम हो रहा था, कहते हैं इस मजदूर को एडवांस में पैसे चाहिए थे, मजदूर को एडवांस में पैसे चाहिए थे, मैंने इसको 500 रुपए एडवांस में दिए हैं। अब जब मैं बात करता हूँ ये जी कहता है, ये पहले नहीं कहता था, ये जी सूद है। मैं सर पकड़ के बैठ गया कि इस सूद को कौन दूर करेगा। इकोनॉमिक चेक क्या है? इकोनॉमिक चेक ये है कि इट शुड इनकेश अ प्रीमेच्योर कमर्शियल पेपर एट पार। मेरे ख्याल में बैंकर जो इकोनॉमिक से ताल्लुक वाले हैं उनका ध्यान जा रहा होगा इधर। प्रीमेच्योर कमर्शियल पेपर है, उसके बावजूद उसको एट पार डिस्काउंट करना है, एंड एट द सेम टाइम शुड लीव सम स्पेस फॉर बैंक टू अर्न प्रॉफिट। ये बात जरा समझाने की है, मैं थोड़ी सी इसकी एक एग्जांपल देता हूँ। एक आदमी पेशावर से आया, हम उसका नाम ए रख देते हैं। लाहौर आया बी के पास, 1 लाख की चीज खरीद ली, पैसे थे नहीं उसके पास। उसने उसको एक कागज लिख दिया, आई प्रॉमिस टू पे आफ्टर 30 डेज। ठीक है ना, इसको हम कहते हैं प्रॉमिसरी नोट। ये एक कमर्शियल पेपर है, टेक्निकल डिटेल में नहीं जाता। उसने उसको एक प्रॉमिसरी नोट दे दिया कि आज से 30 दिन बाद मैं तुम्हें पे कर दूंगा। सही, वो तो मान लेके चला गया पेशावर। 20 दिन गुजर गए, 10 दिन बाकी हैं। लाहौर में बी को, जो लाहौर वाला हमारा दोस्त है, उसको पैसे की जरूरत पड़ गई। मौजूदा निजाम क्या है इसका? वो ये प्रॉमिसरी नोट लेके बैंक जाता। बैंक को जब वो ये प्रॉमिसरी नोट दिखाता है, बैंक देखता है वो 1 लाख का प्रॉमिसरी नोट है, बिलफर्ज बैंक उससे 2% अमाउंट काट लेता है या 1% अमाउंट काट लेता है, जितनी भी बनती है। जो बाकी अमाउंट बचती है
وہ اس کو پے کر دی جاتی.